имрӯз 1 апрел дар саросари ҷумҳурии тоҷикистон даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат оғоз ёфт. ёдовар мешавем ки чанде қабл дар ин хусус фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқаррар гардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ ба тасвиб расида буд. дар шаҳри Душанбе бахшида ба оғози мавсими даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ рӯзи даъватшаванда доир гардид. дар ҳамоиши мазкур ҷавонони соли таваллуди 1995 2004 ноҳияҳои Исмоили Сомонӣ, Шоҳ Мансур, Сино ва Фирдавсӣ, масъулини сохторҳои марбутаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, кормандони масъули вазорати мудофиаи ҷумҳурӣ ва волидайни даъватшавандагон иштирок намуданд. гузориш дар ин бора. дар ҳамоиши мазкур муовини раиси шаҳри Душанбе Умед Гурезода, раиси кумитаи корбоҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони кумитаи марказии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, муовини якуми раиси кумитаи марказии ташкилоти ҷамъиятии мададгории мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷавонону волидони онҳо иштирок намуданд. дар ин маъракаи муҳим ба волидайни ҷавононе ки бо амри дил баҳри адои қарзи фарзандӣ дар назди давлату миллат ва ҳифзи марзу буми меҳан камари ҳиммат бастанд, миннатдорӣ баён гардид. муовини раиси шаҳри Душанбе Умед Гурезода зикр намуд ки дар ин маъракаи муҳим эҳсос гардид ки ҳам ҷомеа ва ҳам ҷавонон аз худ ташаббуси волои ватандӯстию меҳанпарастӣ нишон дода, садоқати худро ба сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар нишон доданд. ҳамчунин дар ҳамоиш зикр гардид ки хизмат ба ватанмодар қарзи фарзандӣ ҳар ҷавонмард ба ҳисоб меравад. ҳамасола ҳукумати мамлакат ҷиҳати фароҳам овардани шароити созгор ба сарбозону афсарон пайваста тадбирҳои мақсаднок меандешад. мавриди зикр аст ки имрӯзҳо бо саю талошҳои пайвастаи асосгузори Сулҳ ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои фаъолияти рӯзмарраи хизматчиён дар қисмҳои ҳарбӣ шароити зарурии маишию моддӣ муҳайё карда шуда, дар кулли воҳидҳои низомӣ имрӯз афсарони касбӣ бо таҷриба ҷиҳати баландбардоштани малакаи ҳарбию ҷисмонии ҷавонон, тарбияи онҳо дар рӯҳияи ватандӯстӣ, садоқат ба марзу бум фаъолияти босамар менамоянд. хизмати ҳарбӣ ба ҷавонписарони аз 18 то 27 сола ки муассисаҳои миёнаи умумӣ ва миёнаи касбиро хатм намуданд 24 моҳ муқаррар карда шудааст. طبق طلبات قانونی مذکور شهروندانی که دانشگاه و دانشکده ها را با کافدرهای حربی ختم می‌نمایند تنها بعد 12 ماه خدمت حربی به آنها رتبه اولین افسری داده می‌شود، زیرا آنها در کافدرهای حربی گوناگون را به طور نظریوی از بر کرده همچون متخصص به صف ارتش شامل می‌شوند و درس‌های نظریوی را به طور عملی تقویت بخشیده بعد یک سال خدمت سزاوار رتبه اولین افسری یعنی لیتنانتی خور می‌گردند. همچنین در وضعیت تنتنوی با جوانانی که در صف قوه‌های مسلح خدمت اختیاری انتخاب میکنند شهادتنامه رانندگی داده می شود. برنامه رنگین فرهنگی و کنسرتی ادامه بخشی چهاربینی ادانه به مناسبت روز دعوت شونده در شهر دوشنبه گردید. جای تاکید است که در روز اول دعوت 350 نفر جوانان از حساب ناحیه‌های شهر دوشنبه به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر گردیدند که 29 از 15% نقشه را تشکیل داد. در میدان شاه اسماعیل سامانی مرکزی شهر اصفهان هم معرکه گسیل جوانان به صف قوه‌های مسلح مملکت دایر گردید. ضمن سخنرانی‌ها ذکر رفت که گسیل جوانان به صف قوه‌های مسلح مملکت از آغاز نیک و متشکلانه معرکه دعوتی بشارت می‌دهد. زیرا در نخستین روزهای معرکه دعوتی بهاری جماعت‌های دهاتی واروخ و چارکوه و نورافشان از اجرای نقشه دعوت پیام رسانیدند. جزئیات بیشتر در مطلب نوبتی برنامه. در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دعوت بهاری جوانان به صف قوه‌های مسلح مملکت آغاز یافت. جوانان دلیر و شجاع و تندرست و خویشتن‌شناس جماعت‌های دهاتی واروخ و چارکوه شهر اصفهان با افتخار زیاد و حس بلند وطندوستی اختیاری به خدمت مادر وطن رهسپار می‌شوند. چون عنعنه این نوبت نیز در روز نخستین دعوت جوانان به صف ارتش ملی نقشه دعوت در جماعت‌های دهاتی واروخ و چارکوه پر را تامین گردید.
این روند که دوام 5 سال اخیر ادامه می‌یابد شهادت از آن می‌دهد که بهادران دهات وارخ و چارکوه در روحیه وطن دوستی و خویشتن شناسی به کمال می‌رسند. این جوانان خدمت مادر وطن را قرض شهروندی و رسالت جوانمردی خویش می‌دانند. با سربلندی امروز گفته می‌توانم که فرزندم با امر و دل وجدان به خدمت حربی می‌رود. فرزندم امروز وطن دوستی خودش را نشان داد و من خرسند از آن هستم که رسالت مادریم را در نزد خلق وطن خود اجرا نمودم، چون که در قطار دیگر جوانان دلیر وارخ برای حمایت مرز و بوم روانه می شود. این آرام و آسودگی محض با تلاش و زحمت‌های پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی امام علی رحمان به آسانی به دست نآمده است. محض برای همین حمایت چنین وطن آزاد قرض هر یک جوانمرد می باشد. ما مادران آرزوی همیشه آن را داریم که در وطنمان دائم صلح و وحدت پایدار باشد. جوان شجاع وارخی اسکندرشاه شاکیروف آمادگی خود را برای خدمت حربی در صف قوه‌های مسلح کشور اظهار داشته. امروز افتخار از آن دارد که لباس عسکری را به بر نموده مرز و بوم وطن خویش را حمایت می‌کند. در دعوت گذشته من وعده داده بودم که به خدمت مادر وطن روم و به وعده خود وفا کردم. ما جوانان وارخ نمیگذاریم که دشمن یک ذره خاک وطن عزیزمان را از خود کند. اگر لازم آید ما جان خود را دریغ نداشته فدای وطن عزیزمان میکنیم. از وارخ تا دوشنبه و ختلان و بدخشان تاجیکستان یک تا است و ما باید جوانان یک جای وطن را محافظت نماییم. در جماعت دهات وارخ شهر اسفره به مناسبت گسیل نواسکران چاره‌بینی عیدانه دایر گردید. دلاوران وارخی با سربلندی و افتخار از وطنداری در نزد والدان و همدهگان خود ابراز نمودند که به دولت و ملت خود صادق هستند. مسئولین جماعت دهات وارخ و سابقه‌داران و والدان دعوت شوندگان خدمت در صف ارتش ملی را گذشتن از مکتب مردانگی توصیف کرده با افتخار زیاد اظهار داشتند که جوانان وارخی چون دوستداران وطن در حمایت مرز و بوم آن در صف پیش قرار دارند. زیرا وارخ در منطقه مرزی جایگیر است و جوانان آن باید جسور و ناترس و دلیر و شجاع به وای رسیده در هر لحظه سپری استوار وطن باشند. من امروز با خواهش خود به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده میخواهم خدمت مادر وطن را با سری بلند به انجام رسانم. امروز ما یک گروه جوانان زاده دوران استقلالیت با خواهش خود به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر شده ایستاده ایم و این روز فرخنده برای ما روزی مقدس است. ما یک ذره خاک پاک تاجیکستان را نمیدهیم و لازم آید جان خود را فدا میسازیم. وارخ پاره تن هر یک تاجیک و تاجیکستانی است. در معرکه گسیل نواسکران والدان و سربازان از خدمت برگشته قدردانی کرده شدند. سابقه‌داران جنگ و مهنت و در عموم خرد و بزرگ این گوشه بهشت‌آسای تاجیکستان همراه دعوت شوندگان دیرگاه سرور و شادمانی کردند. محافظان وطن که امروز با امر دل و وجدان به خدمت حربی می‌روند نمونه عبرت نسل جوان کشور بوده باعث سربلندی پدران و مادران خویش هستند. من به جوانان وارخ خطاب کرده گفتنیم که در دوام 30 سال استقلالیت در اساس دستگیری ها و جهد و تلاش های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان وارخ ما تا چه اندازه فرق کرده ایستاده است. برای همین از جوانان دعوت به عمل می آورم که باید که آنها وطن خود را محافظت کنند و هر یک کف وطن خود را عزیز دارند. معرکه گسیل نواسکران در جماعت دهات چارکوه نیز این نوبت در سطح بلند و با حضور خرد و بزرگ این دهات برگزار گردید. جوانان وطن دوست و میهن‌پرست چارکوه هر دعوت در صف پیش قرار دارند. این باعث آن گردیده است که در روز یکم دعوت جوانان به صف قوه‌های مسلح کشور نقشه جماعت برزیاد اجرا می شود. در معرکه گسیل نواسکران سخنگویان از دلیری و وطن دوستی جوانان چارکوه وصف نموده آنها را بهادران و دلاوران وطن نامیدند. امروز در عائله ما 2 نفر جنگ‌های هم در صف قشون‌های سرحدی قرار دارند و من باشم فرزند آخرین عائله با خواهش خود تصمیم گرفتم که به صف قوه‌های مسلح شامل شده خدمت خود را در صف این قوه‌ها به انجام رسانم با سر بلند و با افتخار بزرگ. در عائله پدر در همین خیل تربیت کردم که بهر وطن خدمت ارزنده را به جا آورد و نگذارد که پای ناخلف به خاک وطن ما رسد.
солҳои охир дар ҷамоати деҳоти чоркӯҳ ба масъалаи тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. дар ҳар оила ҷавонони синни даъватӣ бо хоҳиши худ ва амри дилу виҷдон ба хизмати ҳарбӣ равона мегарданд. оилаҳое ҳам ҳастанд ки ду-се фарзандашон ба хизмати модар ватан рафта имрӯз рисолати фарзандии худро ба ҷо оварда истодаанд. сокини ҷамоати деҳоти чоркӯҳ ҳошим абдулов бо ифтихор мегӯяд ки ду наберааш дар сафи артиши миллӣ хизмати ҳарбиро пеш мебаранд ва имрӯз фарзанди дигараш ихтиёрӣ ба хизмати ҳарбӣ меравад. من دو نبیرم را به صفحه قوای مسلح وصیت کرده بودم و امروز فرزند خورده ام را که در نظم سودان نام پدر را با خواهش خودشون به صفحه قوای مسلح تاجیکستان روانه کرده سازیم. وقتی که فرزند رو در روحیه میهم پرستی وطن دوستی تربیه میکنید در ضمیر او چنان که میگویند کلمه مادر و وطن این کلمه های هم معنا یک جایند. مادر و وطن برای محافظت وطن دعوت میکنند. وضع زود تغییریابنده منطقه و جهان به خصوص حادثه های آخر در کشورهای دور و نزدیک ما را وادار می سازد که از هر وقت بیشتر وطنمان را دوست داریم و برای حمایه مرز و بوم آن همیشه آماده باشیم. محض به همین خاطر در جماعت‌های دهاتی واروخ و چرکو جوانان در روحیه بلند وطنداری و میهن‌پرستی تربیت یافته ایستادند. برنامه رنگین فرهنگی به این چاره‌بینی شکوهی تازه بخشید. دلاوران وطن با روحیه بلند و افتخار از وطن و وطنداری به خدمت حربی گسیل کرده شدند. طبق عنعنه نیک دعوت جوانان سینی خدمتی به صف ارتش ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان این نوبت نیز در روز اول آغاز این معرکه به پرگی اجرا گردید. برای گسیل شایسته جوانان شجاع این ولایت به صف قوه‌های مسلح در شهر خاروغ راهپیمایی و جمع آمدی تنتنوی برگزار شد. تفصیلات در گزارش همکاران ما. خدمت به وطن مادر قرض فرزندی و ایمانی وجدانی هر یک فردی با ننگ و ناموس جامعه بوده مکتبی بزرگ جسارت و شجاعت و وطنداری به حساب می رود. باعث افتخار و سرفرازی است که جوانان ولایت مختار کوهستانی بدخشان در برابر رادمردان دیگر منطقه های مملکت اختیاراً به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل گردیده در حمایت مرز و بوم و تامین یکپارچگی مملکت سهم می‌گذارند که این از حس بلند وطن دوستی و افتخار ملی آنها شهادت می‌دهد. در همه شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستانی بدخشان جمع تنتنوی روز دعوت شونده برگزار گردید. مراسم ادانه سفربرسازی جوانپسران ولایت مختار کوهستانی بدخشان در فضای متنتن روز 1 اپریل سال روان از میدان اسماعیل سامانی آغاز گردیده در باغ فرهنگ و فراغتی چهارباغ شهر خاروغ ادامه نمود. در مراسم سفربرکنی جوانپسران ولایت و خدمت حربی سابقه‌داران مهنت و پدر و مادران با شعار و آوازه‌های ترنم کننده آرمان‌های اجدادی و گرامی داشت ارزش‌های والای انسانی و صداقت به این خاک و به این سرزمین اشتراک کردند. باید گفت که در سمت جلب جوانان به خدمت حربی در صف قواهای مسلح از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان علل خصوص اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همسالت تدبیرهای زیاد راه اندازی و تطبیق کرده می شود که ضمن عیادت والدین هر یک پدر و مادر از آن به خوبی آگاه می باشد. برای نسل جوان یکی از مهمترین مکتب تربیت و آب و تاب بدن این خدمت در صف قواهای مسلح دانسته می شود چون که ثبات و آرامی کشور و حمایت مرز و بوم سرزمین اجدادی از جوانان چالاک و هوشیار وابستگی کلان دارد. از این لحاظ هر یک جوان همت بلند زاده استقلال میهن باید قرض شهروندی خود را در نزد دولت و ملت با خدمت صادقانه و رفتار نمونوی برای تامین ثبات کامل تاجیکستان روانه سازد. من میخواهم که با وطن خود را حفظ نمایم و یگان گروه جنایتی تابع نمیشوم و چون پیروی
пешвои миллат ба халқу ватани худ хизмат менамоям. ман аз Озорбеков Шаҳриёр, чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштани самбо бо ихтиёри худам мехоҳам ба клуби варзишии ССК қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмати модар ватанро адо намуда, инчунин тамрини худро идома намуда дар мусобиқаҳои байналмилалии парчами азизи худро баланд бардорам. баъди мулоқоти сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фаъолони вилоят моҳи августи соли 2021 собит гардид ки ҷавонони шаҳру ноҳияҳои вилоят дар иҷрои рисолати ватандорӣ устувор буда маротибаи ҳаштум аст ки дар миқёси ҷумҳурӣ аввалин шуда аз иҷрои нақшаи давлати баҳорӣ бо сарбаландӣ мужда медиҳанд. ҷавонони вилоят бо иқдоми шоистаи худ барои дигар ҷавонписарони мамлакат намунаи олии инсондӯстиву меҳанпарастии худро давоми чанд соли охир исбот намуда, дар ҳар як давлати баҳориву тирамоҳӣ ҷиҳати иҷрои бечунучарои фармони сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ихтиёран сафарбар мегарданд. дар ҷамомади тантанавии сафарбарсозии ҷавонони вилоят ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат, сокинони шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо беандоза иштирок ва ба ҷавонони таҳмтанд роҳи сафед ва хизмати бобароро таманно намуданд ки дар асл ба худ шукӯҳу шаомати хосаро касб намуд. роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Мирзонобод Алишер Худойбердӣ фарзандони ба ору номус ва парчамбардорони ин сарзаминро ки аз таҳти дил баҳри адои қарзи виҷдонии худ дар назди ватан модар ихтиёран хизмати ҳарбиро пешаи кори худ намуданд, сипоси бепоёни мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшонро ба волидайни ихтиёриён баён кард. фахр мекунем ки мо фарзандон худро хизмат ба артиши миллӣ тайёр мекунем ва гусел мекунем. ин хизмати артиши миллӣ ҳар як вазифаи ҳар як шаҳрванд аст. вазифаи ҳар як ҷавони бономус ватандӯст бояд марзу бун ватанро ҳимоя кунад. ин рӯз ман бо хоҳиши худам ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба сафар баромадам. мехоҳам ки барои ватани худ хизмат кунам. хеле хурсандам аз он ки он нафароне ки имрӯз мо онҳоро сафарбар ба ҳайҳати артиши миллӣ карда истодаем, ҷавонони хеле боқувватанд, ҷавонони нерӯманданд. дар байни вайҳо устодони варзиш ҳастанд, дар байни вайҳо донишмандон ҳастанд. бисёр аксарияташон бо маълумоти олӣ ҳастанд. маҳз ҷасурӣ ва соҳиби маълумоти олӣ будани аксарият ҷавонписарони вилоят аст ки онҳо дар сафҳои артиши миллӣ бо риояи оинномаҳои ҳарбӣ ва содиқ будан ба савганди ҳарбӣ дар иҷрои рисолати инсонӣ шоистаи таъкид буда, аз айёми толибилм будан аз уҳдадориҳои хизмати ҳарбӣ дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар хуб огоҳӣ пайдо менамоянд. имрӯз чун даватшаванда ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари дигар ҷавонҳо, ман низ ҳамчун даватшаванда ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастам. ваъда медиҳам ки бо сари баланд хизмати ҳарбиро адо намуда ба пеши падару модарам сарбаландона бармегардам. шура аз соли 2018 то ба имрӯз ҷавонон дар даватҳои баҳориву тирамоҳӣ ихтиёрона ба комиссариятҳои ҳарбии шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳозир шуданд ва аз комиссияи тиббӣ бо сарбаландӣ гузашта ҳамчун ҷавони солиму таҳмтан интихоб шуда ба сафи нерӯҳои мусаллаҳ сафарбар мешаванд. баъди хатми донишгоҳи давлатии ҷумҳурии Белоруссия бо даъвати худам фарзандам худихтиёрона омад ба сафи артишои миллӣ барои хизмат адои гирем ки хизмати ватан. хизмати ватан ин қарз ва фарзи ҳар як шаҳрванди ватани мо аст. ин як мактаби ҷавонмардӣ, мактаби ҷасорат аст. модар ватан бод хизмат кунад. ихтиёран ҳозир шудани ҷавонписарон ва дар муҳлати кӯтоҳтарин иҷро гардидани нақшаи давлат ба сафи артиши миллӣ исботи он аст ки ҷавонон сиёсати хиратмандонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамаҷониба пуштибонӣ карда бо азму иродаи қавӣ дар ҳимояи ин сарзамини ниёгон омодаи хизмат мебошанд. хушбахтона имрӯзҳо фарзандони ноҳияҳои Дарвозу Мурғоб, Шуғнону Ишкошим, Ванҷу Рӯшон, Рошқала ва шаҳри Хоруғ бо масъулияти баланд дар як рӯз баҳри ҳимояи ватан модар сафарбар карда шуданд. худ ихтиёран ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳозир шуда барои мудофиаи ватани худ ҳамеша омода мебошем. мо ҷавонписарони ноҳияи Дарвоз имрӯз барои мудофиаи ватан сар баландона хизмати модар ватан ҳамеша омода мебошем
و برای محافظت وطن خود سعی و تلاش می‌نماییم. من سیاربکزاده ابرار حلیم دعوتشونده از ناحیه ونج میباشم. ما جوانان تاجیکستان بهر حفظ مرز کشور همیشه به خدمت آماده ایم تا وطن مادر خویش را حفظ نماییم. زیرا خاک مقدس تاجیکستان را بغیر از ما جوانان کشور دیگر هیچ کس حفظ کردن نمیتواند. وطن وطنی من، وطنی تو، وطنی همه ماست. پدر و مادران دعوتشدگان ولایت مختار کوهستان بدخشان از آن افتخار دارند که فرزندان آنها در قطار دیگر جوانان شجاع میهن خاک مقدس کشور را از خطرهای احتمالی همه جانبه حفظ مینمایند و در تامین امنیت دولت زمینه واقعی خواهند گذاشت. آنها باوری دارند که جگربندان با مهر به کمال رسانیده اشان چو سپری با اعتماد در اجرای عهدهداری‌های سربازی خود صادق میمانند. همه ما ساکنان از خرد و کلان از جوانان سر کرده در دستگیری سیاست دولتی امروزه حکومت جمهوری تاجیکستان و خصوصا پیشوای ملت همه کسا سامگذاری نموده ایستاده ایم و در تحکیم صلح و ثبات و حفظ کشورمان همیشه ایستادگی میکنیم. با صف قواهای مسلح خود اختیارانه رفته که برای وطنمان خدمت نمایم و برای جوانان هم چنین گفتنیم که رفته برای وطنمان خدمت نمایند، چون که وطن و مادر این یک مفهوم را در نظر میگیرند. اکثریت سفربر شدگان از عائله‌های زیایی بوده، بیشتری نو دعوت شدگان دارای معلومات عالی میباشند که خدمت حربی را در صف قواهای مسلح کشور مکتب دلیری و مردانگی میدانند. من باور و بختیار هستم. من جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان امروز به خدمت حربی میروند و تا که ما خاک وطنم را حفظ کنیم، برادران و خواهران خود را حفظ کنیم. خدمت این سربلندی است، این شرف است. جمع‌آمد تنتنوی گسیل جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان با تهیه برنامه فرهنگی جذاب و وطن دوستانه هنرمندان اصیل ولایت مختار کوهستان بدخشان ادامه واقعی پیدا کرد. با پیشنهاد سرود و ترانه‌های دلاشوب، رقص و بازی اسکربچه‌های نو دعوت شده و والدین آنها به دعوت بهاری دلیران متین اراده ولایت مختار کوهستان بدخشان به صف قواهای مسلح حسنی انجام بخشید. گروه اولین جوانان سینی دعوتی ناحیه‌های فرخار و رشت و ناحیه شمس‌الدین شاهین، جوانان وطن دوست و شجاع که اختیاراً با امر دل و وجدان عزم خدمت مادر وطن کردند، با تنتنه به خدمت حربی گسیل کرده شدند. با این مناسبت در این ناحیه‌ها با شرکت رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، کارمندان کمیسریات‌های حربی، سابقه‌داران جنگ و مهنت و والدین و پیوندان جوانان همایش‌های تنتنوی برگزار گردید. گزارش در این خصوص. روز نخستین معرکه مهم سیاسی دعوت بهاری جوانان به خدمت حربی امسال در ناحیه فرخار با پشتیبانی از سیاست امروزی دولت و حکومت و درک ماهیت اجرای قرض شهروندی هر یک فرد در نزد مادر وطن برای کل ساکنان ناحیه که افتخار از دستاوردهای استقلالیت، آرامی و آسایشتگی کشور و تحکیم صلح و ثبات در جامعه دارند، واقعا هم خاطرمان صورت گرفت. زیرا در این روز از 10 جماعت شهرک و دیهات ناحیه شماره زیاد جوانان با امر دل به کمیسریات حربی حاضر شده. از حساب این جوانان اختیاری در روز نخستین این چهاربینی مهم سیاسی 102% یعنی نقشه دعوت بهاری جوانان به خدمت حربی بر زیاد اجرا گردید. من میراکوف مظفر، ساکن محله حیات نوی جماعت دیهات خراسان ناحیه فرخار، فرزند خودم که دانشگاه تکنیکی تاجیکستان را ختم نموده بود، با خواهش خود به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان گسیل نمودم برای ادای خدمت وطن مادر. با همگان امروز معلوم است که شرایط خدمت در قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با دستگیری سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان خیلی خوب گردیده است. از پدران و مادران خواهش می‌نمایم که فرزندان خود را برای ادای خدمت حتمی حربی و صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر نمایند. به خاطر گسیل نوسکران در دایره نقشه چهاربینی روز دعوت شونده از نزد کمیسریات حربی تا ورزشگاه مرکزی ناحیه جوانان با پرافشانی پرچم دولتی و حس بلند وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی راهپیمایی نمودند. خدمت در ارتش ملی این مکتب شجاعت و مردانگی است که آن در حیات منبعده هر یک شخص نقشی موثر دارد. در سالهای صاحب استقلالی با توجه دستگیری سرفرمانده
ملی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان ارتش ملی کشور با تمام شرایط لازمه تامین و اون امروز به یک سپر با اعتماد ملت تبدیل یافته است. در نویای فرخور در زمینه کارهای ترغیباتی و تربیت حربی و تندرستی جوانان هر سال شماره جوانان اختیاری که با امر دل به خدمت مادر وطن فرستاده میشوند زیاد میگردد. از جمله سال روان اکثر جوانان نودعوت شده بعد ختم مؤسسه‌های عالی تعلیمی و کار در ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق نویه اختیارا به خدمت مادر وطن فرستاده شدند. بعد ختم دانشگاه عالی در مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فرخار به حیث متخصص شعبه رشد اجتماعی و رابطه با دستگاه رئیس ناحیه فرخار کار میکردم. امروز من با خواهش خودم برای حمایت مرز و بوم وطن برای خدمت به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان رفته ادای خدمت می‌نمایم. از 207 نفر جوانانی که در این روز به صف ارتش ملی فرستاده شدند نزدیک 20 نفر آنها با مقصد اجرای این رسالت فرزندی خویش بعد به توصیب رسیدن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به دعوت بهاری جوانان به خدمت حربی از خارج کشور به وطن برگشته امروز با خوشنودی زیادی نزدیکانشان به خدمت مادر وطن فرستاده شدند. بعد ختم دانشگاه در فدراسیون روسیه به وطن برگشتم و با خواهش خودم به خدمت وطن مادر رفته ایستادم. در قطار دیگر ساکنان وطن دوست نویه کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی و مقامات حفظ حقوق نویه نیز فرزندان خویش را با امر دل به خدمت مادر وطن گسیل نمودند. امروز افتخار از آن میکنم که فرزند من کاملزاده نسیم جان با یک روحیه بلندی وطن دوستی افتخار از این وطن و از این میهن برای آنکه به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شود با اختیار خودش به خدمت وطن رهسپار شده است. در چهارمین روز دعوت شونده مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی، کمیسریات حربی، کارمندان تشکیلات مؤسسه و ساکنان 10 جماعت شهرک و دیهات نویه شرکت ورزیده تشبث نودعوت شدگان و اقدام والدین آنها را برای اختیارا به خدمت مادر وطن فرستادن فرزندانشان نمونه عالی مهمان پرستی ارزیابی کردند. در این تدبیر به 80 نفر جوانان نودعوت شده که کورس رانندگی را ختم کردند شهادتنامه و به 13 نفر جوانان بعد انجام کورس‌های کوتاه مدت شهادتنامه تخصصی تقدیم کرده شد. در چهارمین روز دعوت شونده با ابتکار بخش کار با جوانان و ورزش و شعبه معارف نویه با جلب جوانان و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی بازی‌های ورزشی و نمایش مشق‌های حربی تشکیل کرده شد و این تدبیر با برنامه صنعتکاران که به موضوع وطن، مادر و دستاوردهای استقلالت بخشیده شده بود به طور خاطرمان انجام یافت و جوانان نودعوت شده را ساکنان نویه و والدین آنها با خوشنودی و فرهمندی زیاد به صف ارتش ملی گسیل نمودند. در قسم نظامی 0211 قشن‌های زودعمل وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان واقع در ناحیه رشت مراسم دعوت بهاری جوان پسران به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان آغاز یافت. شماره زیادی جوانان با ننگ و ناموس ناحیه‌های لخش، تاجیک‌آباد، رشت، سنگبار و نورآباد که با احساس بلند وطن دوستی، عرض صداقت به وطن، ملت و دولت صاحب استقلال خود جمع آمده بودند، سفربر کرده شدند. خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان هم قرض است و هم فرض. امروز من بسیار خرسند هستم که قطار دیگر جوانمردان تاجیک‌آبادی اختیارانه به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل گردیده وطن عزیز خویش را حفظ می‌نمایم. ما جوانان دوران صاحب استقلال خوشبخت از آن هستیم که اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جوانان را سازندگان فردای جامعه و نیروی پیشبرنده می شمارند. این هر یک فرد جوان را وظیفه‌دار می نماید که همیشه به خاطر تحکیم وحدت ملی، استقلال دولتی و وطن دوستی کوشش و تلاش نماید. من در نزد همه شما صدقاً وعده می دهم که به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان اختیاراً داخل شده صادقانه به وطن مادر خدمت می نمایم و از شما دعوت به عمل می آورم که خدمت وطن را ادا نمایید و به زادگاه خود به سری بلند برگردید. در مراسم گسیل دعوت شوندگان که در صحن قسم حربی دایر گردید با اشتراک رهبران ناحیه‌های مذکور، نمایندگان مقامات اجرایی، مقامات حفظ حقوق، والدین و دعوت شوندگان چوره‌بینی تنتنوی دایر گردید. در قسم تنتنوی چوره‌بینی نمایندگان مقامات‌های دولتی و نظامی سخنرانی نموده دعوت شوندگان و والدین را به مناسبت آغاز دعوت بهاری نوسکران به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شادباش گفته از جمله قید نمودند که با شکرگزاری از استقلال و آرامی کشور سال از سال صف جوانان غیور و وطن دوست ناحیه‌های منطقه
که اختیاراً به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان میپیوندند افزوده ایستاده است. سالهای اخیر مشاهده می‌گردد که جوان پسران با ننگ و ناموس ناحیه تاجیک‌آباد با خواهش خود برای به خدمت وطن رفتن با کمیسریات حربی حاضر می‌شوند. فکر می‌کنم این از اصول درست کاربری نهادهای مربوطه خصوصا مقامات ناحیه تاجیک‌آباد است. خوشبختانه باعث افتخار ما مردم ناحیه تاجیک‌آباد است که این سال نیز نقشه دعوت در روز اول دعوت اجرا گردید. و ما جوانان ناحیه سنگوار کوشش به خرج می‌دهیم که تمام فعالیت خود را در روند آباد نمودن تاجیکستان عزیزمان گذرانیم. نداری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانیم که برای ما جوانان چنین شرایط‌ها را مهیا کردند. بیا ای هموطن تا جان فدای این وطن باشیم، با جان آماده امر و ندای این وطن باشیم. اختیاراً حاضر شدن جوانان از دهات گوناگون با کمیسریات‌های حربی از حیث بلند مسئولیت شناسی آنها شهادت می‌دهند. ما بیبی و بابی خرسند از آن هستیم که 3 نفر نبیرگانمان به خدمت مادر وطن میروند. شکرانه میکنم که 2 نبیره دیگرمان در خدمت وطن. دعا میکنم که همیشه تاجیکستانمان آباد و پیشوای ملتمان در سرمان راهبر باشد. در شورابینی مذکور اینچنین کمیسران کمیسریات حربی ناحیه‌های وادی رش، رئیسان شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت، برخی از والدان برآمد نموده از کارنمایی و دلاوری فرزندان وطن در طول تاریخ یادآور شدند. برآمد کنندگان با نوازکاران در ادای این مسئولیت بلند و قرض شهروندی برای بردباری‌ها را تمنا نمودند. در پایان چورابینی بهر فرح و خوشحالی دعوت شوندگان و والدان آنها برنامه کنسرتی دسته هنری شعبه فرهنگ ناحیه رش پیشکش جمع‌آمدگان گردانیده شد. تحت نوای سرود و رقص و با دعای نیک پیران سابقه‌دار جوانان به خدمت وطن به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان گسیل کرده شدند. روز نخستین معرکه مهم سیاسی دعوت بهاری جوانان به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان با ابتکار مقامات اجرایی این چهاربینی در سطح بلند تشکیلی برگزار کرده شد، چونکه خدمت حربی نشان روشن احساسی وطن‌دوستی، درک ضرورت و اهمیت حمایت منفعت‌های دولت و ملت و خلق تاجیکستان میباشد. این نکته را جوانان ناحیه بلندکوی شمس‌الدین شاهین خوب درک کردند و همساله روز دعوت شونده را در فضای ادانه استقبال گرفته جوانان سن و سال دعوتی اختیاراً به کمیسریات حربی حاضر می شوند. من اسلام فیداس استخدام کننده جماعت جواد شورابی ناحیه شمس‌الدین شاهین ختم کرده دانشگاه دولتی کلاب بانوم اول که تصمیم گرفتم که بعد از ختم دانشگاه با صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل گردیده خدمت شهروندی خود را ادا نمایم و از همه جوانان خواهش به عمل می نمایم که آمده در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت حربی نمایند. بخشیده به این روز در تالار قصر فرهنگ چهاربینی تنتنوی برگزار گردید که در آن رهبریت مقامات اجرایی، کارمندان کمیسریات حربی، سابقه‌داران مهنت، والدین و اشخاص کسب و کار گوناگون اشتراک کرده ضمن برآمدهای خویش نوازکاران را به خدمت صادقانه بهر حفظ مرز و بوم کشور هدایت نمودند. باعث افتخار است که چند سال اخیر ناحیه بلندکوی شمس‌الدین شاهین در جمهوری نخستین شده از اجرای نقشه دعوت به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان مژده می‌رساند. تشبث اختیاراً حاضر شدن جوان پسران به کمیسریات‌های حربی شهر و نواحی کشور از جمله در ناحیه شمس‌الدین شاهین برای ادای خدمت حتمی حربی در صف قواهای مسلح دلیل آن است که امروز جوانان از سیاست خردمندانه و دوربینانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پشتیبانی کرده من بعد یگان مانع صنعی و عنصرهای بیگانه نمیتوانند صد راهی جوان پسران با ننگ و آری کشور گردند، زیرا آنها با عزم و اراده قوی و شکست ناپذیر این تشبث را روی دست گرفتند. باید گفت که دوران صاحب استقلالی کشور شرایط بود و باش افسران و سربازان و تامینات مادی و تکنیکی ساختارهای قواهای مسلح مملکت بهتر و خوبتر گردیده در این سمت مشکلات و مانعگی وجود ندارد. والدین دعوت شوندگان مطمئنند که برای حفظ خاک مقدس وطن عزیزمان فرزندان واقعاً با وقار و جسور و وطن دوست را تربیت کردند که برای ادای خدمت حتمی حربی آماده می باشند. امروز فرزند من اختیاراً یعنی با خواهش خود سعید و سینا و قوای مسلح جمهوری تاجیکستان سفربند می‌شوم. من همچون مادر شکرانه از تاجیکستان، شکرانه از تنجی و آرامی وطن، شکرانه از پیشوای ملت میکنم که چنین تاجیکستانی بی‌اشتراک داریم. از کل مادران و جوان پسران خواهش میکنم که خدمت در صف قوای مسلح خوب بوده، رفته خدمت مادر وطن را ادا نمایند.
ноҳияи Шамсиддин Шоҳин яке аз ноҳияҳои сарҳадӣ аст ки сарҳади он дар масофаи 154 километр тӯл кашидааст ва ин ҷавонони нерӯманд муҳофизати ватанро хуб дарк мекунанд ва барои дифои он аз аду ҳамеша омодаанд. маврид ба зикр аст ки корҳои фаҳмондадиҳӣ низ миёни аҳолӣ, ҷавонони давлатӣ ва волидайни онҳо аз ҷониби мақомоти иҷроия бахши кор бо ҷавонон хуб ба роҳ монда шудааст ки сафи ихтиёриён сол аз сол зиёд мегардад. از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شمسدین شاهین در همه دهه‌های جماعت‌های ناحیه شمسدین شاهین صحبت و واخوری‌ها گذرانده تا که جوانان ما در روحیه خویشتن‌شناسی و تندرستی و وطنداری تربیت یابند. چخیلی که شاهد هستیم امروز بسیاری جوانان ما با دعوت عسکری با خواهش خود آمدند. ما افتخار از آن داریم که در چنین دولت آباد، در چنین وطن آرام و آسوده زندگی میکنیم و ما مادران رو پیوسته میباید که فرزندان خود را در رویه وطنداری و وطندوستی خویشتن‌شناسی تربیت نموده برای آینده و آبادی کشور تربیت نماییم. چون انعنه در این روز با 30 نفر جوانانی که کورس‌های کوتاه مدت رانندگی را در تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع ختم کردند، در وضعیت تنتنوی شهادتنامه رانندگی سپریده شد. باید گفت که خدمت به وطن این شأن و شرف، دلیری و شجاعت و صداقتمندی به مرز و بوم کشور می باشد. اصالت و خودشناسی ملی بیشک از دوست داشتن مادر وطن، جان فدا بودن در راه استقلال و ارزش‌های عمومی ملی منشأ می‌گیرد. برنامه رنگین اهل صنعت ناحیه که عبارت از سرود و ترانه‌های وطن‌دوستانه، صداقتمندی به میهن عزیز بود، باعث بلند خاطری اشتراکچیان گردید. امروز فضای اطلاعاتی کشور را باز یک رویداد فرحبخش کامل ساخت. صبح امروز در اساس دستور و سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، مؤسسه دولتی تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی افتتاح یافت. کشاده‌شوی شبکه نوی تلویزیونی با اشتراک یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل‌های اجتماعی و رابطه با جامعه امامعلی نصرالدین زاده و دایره وسیع ژورنالیستان و مهمانان صورت گرفت. تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی شبکه خواهد بود که وطن ما را از روزنه دیگر معرفی خواهد کرد. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش خبرنگاران ما. дар расми ифтитоҳи муассисаи давлатии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа эмомалӣ насриддинзода, роҳбарияти кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва роҳбарони шабакаҳои телевизион ва радиои мамлакат иштирок намуданд. телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. муассисаи давлатии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар асоси дастуру супоришҳо ва дастгириҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади тарғибу ташвиқи имконияти сайёҳӣ, ҷалби сайёҳони дохиливу хориҷӣ ба ҷумҳурӣ, мусоидат ба рушди бемайлони ҳунарҳои мардумӣ дар мамлакат ва муаррифии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун кишвари барои сайёҳӣ мувофиқу дорои фарҳангу ҳунари волои таърихӣ таъсис дода шудааст. бинои асосии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз 3 ошона иборат буда, дорои 30 ҳуҷраи корӣ аз ҷумла маҷлисгоҳ, танзимгоҳҳо, ҳуҷраи ороишгарӣ, маркази дубляж, маркази пахши барномаҳо, студияҳои сабт, ҳуҷраи пардозгарӣ ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон мебошад. ҳадаф аз таъсиси телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ пеш аз ҳама амалӣ намудани стратегияи ҷумҳурии тоҷикистон дар самти сайёҳӣ ва эҳё ба рушди ҳунарҳои мардумӣ мебошад. гузашта аз ин телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ вазифадор аст ки ҷиҳати тарғибу ташвиқи бахши сайёҳӣ ва ҳунармандӣ гузориш барномаҳо таҳия намояд, ҳамзамон он чорабиниҳое ки дар дохили кишвар ва берун баргузор мегарданд онҳоро низ инъикос намояд. ҳамзамон телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба таҳияи бевоситаи барномаҳои махсус вобаста ба ҳунару ҳунармандӣ, вобаста ба рушди сайёҳӣ, таҳияи видеофилмҳо, видеороликҳо, вобаста ба осоишгоҳҳо, истироҳатгоҳҳо, нуқтаҳои сайру саёҳат, мағозаҳои армағонӣ машғул хоҳад буд. барои пахши барномаҳои телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумла фиристандаҳои рақамӣ дар шаҳри душанбе ва вилоятҳои суғду хатлон насб карда шуда, интихоби макони насби фиристандаҳои рақамӣ аз лиҳози ҷойгиришавии шумораи зиёди аҳолӣ ва дар ҳамворӣ ҷойгир будани минтақаҳои мазкур бартарӣ дорад ва дар марҳилаи аввал барои 51.2% аҳолии мамлакат тамошои барномаҳои телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ имконпазир мебошад.
телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 143 воҳиди корӣ дошта, сохтори он аз дастгоҳи марказӣ, ҳайати эҷодӣ иборат аз 5 раёсат, 4 шуъба, 3 бахш, инчунин маҷмуаи таҷҳизоти студиявӣ ва шуъбаҳои техникиву хизматрасонӣ иборат аст. ба фаъолият оғоз намудани шабакаи телевизионии сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ боз як минбари дигаре мегардад, минбари иттилоотӣ, минбари манбаи иттилоотӣ барои муаррифӣ намудани кишвари азизи мо, дастовардҳои он ва ҳамчунин барои пешниҳод намудани имкониятҳои рушди воқеии кишвари азизамон. аҳли эҷоди муассиса бо забонҳои давлативу хориҷӣ намоишу гузоришҳо, лавҳаву роликҳо ва бахшу гӯшаҳо аз қабили иқтибосҳо аз суханрониҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба соҳаҳои сайёҳиву ҳунарҳои мардумӣ, лоиҳаҳои вожазори ҳунар, вожазори сайёҳӣ, барномаи иттилоотии паём, раҳ ба раҳ, хатсайр, армуғон, гулдаст, нигористон, сози роз, нидои таърих, озмуни акси беҳтарин дар мавзӯи сарзамини ман ва дигар маводи ҷолибро омода намуданд, ки пешкаши тамошобинон гардонида мешаванд. соҳаи сайёҳӣ яке аз соҳаҳои афзалиятнок дар кишвари азизамон маҳсуб меёбад ва давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ нисбат ба ин соҳа таваҷҷӯҳи бештар зоҳир менамоянд. Акнун бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар фазои иттилоотии кишвар таъсис ёфтани боз як шабакаи нави телевизионӣ бо номи муассисаи давлатии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз ташаббусҳои фарҳангпарваронаи давлати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Акнун бо заҳмати аҳли эҷоди ин муассиса, рудучашмаҳои шифобахш, табиати биштособ ва эъҷози dastoни ҳунарофари аҳли заҳмату ҳунари кишвари азизи мо тариқи барномаҳои телевизионӣ ба сокинони кишвар ва оламиён муаррифӣ хоҳад. дар ҷамъомад таъкид гардид, ки муассисаи давлатии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо мақсади тарғибу ташвиқи имкониятҳои сайёҳии мамлакат, ҷалби сайёҳон ва сармояи дохиливу хориҷӣ ба ин соҳа, тарғиби ҳунарҳои миллии мардуми тоҷик ва дар арсаи байналмилалӣ баландбардоштани нуфузи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари сайёҳӣ ва дорои таъриху фарҳанги пурғановат таъсис дода шудааст ва рисолати касбии ҳар як корманди он бо назардошти раванди ҷаҳонишавӣ ва таҳаввулоти бузурги иттилоотиву техникӣ бояд аз саҳмгузории доимӣ дар тарғибу ташвиқи дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии мамлакат дар соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, муҳимтар аз ҳама муаррифии рӯзафзуни таъриху тамаддуни бостонии тоҷикон иборат бошад. дар саҳни муассисаи давлатии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба ифтихори оғози фаъолият дар фазои иттилоотии Тоҷикистон намунаи ҳунарҳои мардумӣ ва имкониятҳои сайёҳии мамлакат ба намоиш гузошта шуд.